will discuss about the hip bone. So this is the hip bone. It is formed by the ilium, ischium and the pubis. So first we will discuss about the ilium. So this is the ilium. First আমরা এর parts গুলো দেখে নিই. So this is the anterior superior iliac spine. This is the anterior inferior iliac spine. This is the posterior superior iliac spine. This is the posterior inferior iliac spine. This is the iliac crest. This is the tubercle of the ilium. This is the iliac tuberosity. This is the auricular surface. So it presents three borders and three surfaces. These are the from the anterior superior iliac spine to the anterior inferior iliac spine. This is the anterior border. From the posterior superior iliac spine and the posterior inferior iliac spine, this is the posterior border. And this is the iliac crest. From this iliac crest to the iliopubic eminence, this is the medial border. And it presents also three surfaces. This is the iliac fossa, this is the gluteal surface, and this is the sacropelvic surface. This sacropelvic surface is formed by the sacral part and the pelvic part. Sacral part এর মধ্যে দুইটা অংশ আছে, একটা হচ্ছে iliac tuberosity and this is the auricular surface and this is the pelvic part. So this all about the parts of ilium. এরপরে যে কোয়েশ্চেনটা অ্যাপিয়ার করবে, ফার্স্টে আমাদের এই বোনসটা ধরে ম্যাম জিজ্ঞেস করবে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন বলো। সো ফার্স্টে আমরা এটাকে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরবো অ্যান্ড বলবো দিস ইজ দ্য অ্যানাটমিক্যাল পজিশন অফ লেফট অর রাইট সাইডেড হিপ বোন। সো আমার হাতে যেহেতু লেফট সাইডেড হিপ বোন আছে, তো বলবো দিস ইজ দ্য anatomical position of left sided hip bone. The anterior superior iliac spine and the pubic tubercle lies in the same coronal plane. The symphyseal surface of the body of the pubis is lies medially, and the pelvic surface of the body of the pubis is directed upwards and backwards, and the acetabulum it lies laterally. So আমি এখানে বললাম অ্যাসিটাবুলাম ল্যাটারালি থাকবে, এই পয়েন্টটা দ্বারাই কিন্তু বোঝা যায় যে এটা লেফট সাইডের নাকি রাইট সাইডের হিপ বোন। সো এটাই ছিল অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। দেন এরপরে কোয়েশ্চেন অ্যাপিয়ার করবে হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট। সো অ্যাটাচমেন্টগুলো আমরা দেখে নিই। দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন। এখানে লাগবে ইটস প্রোভাইডস দ্য অ্যাটাচমেন্ট অফ ওয়ান মাসেল অ্যান্ড ওয়ান লিগামেন্ট। লিগামেন্টটা হচ্ছে ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট অ্যান্ড সার্টোরিয়াস মাসেল। দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন। এখানে লাগবে iliofemoral ligament and also provides the attachment of muscle, that is the rectus femoris muscle. Then this is the posterior superior iliac spine. এখানে লাগবে একটা লিগামেন্ট, সেটা হচ্ছে sacrotuberous ligament. This is the greater sciatic notch, this is the lesser sciatic notch, and this is the ischial spine. So এই greater sciatic notch এ লাগবে piriformis. আমরা এই সম্পর্কে পরে কথা বলতেছি। এরপরের অ্যাটাচমেন্টে আমরা যাব, তার আগে আমরা জানি এটা হচ্ছে ইলিয়াক ক্রেস্ট। ইলিয়াক ক্রেস্টকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, অ্যান্টেরিয়র 2/3, পোস্টেরিয়র 1/3। সো দিস ইজ দ্য ভেন্ট্রাল সেগমেন্ট অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডর্সাল সেগমেন্ট। এই ভেন্ট্রাল সেগমেন্ট দ্যাট মিনস দ্য অ্যান্টেরিয়র 2/3, এটাতে তিনটা পোর্শন আছে। দিস ইজ দ্য আউটার লিপ, দিস ইজ দ্য ইনার লিপ অ্যান্ড বিটুইন দ্যাম দিস ইজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট এরিয়া। দিস আউটার লিপ ইট প্রোভাইডস দ্য অ্যাটাচমেন্ট অফ টু মাসেল। এটাকেও আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করবো, অ্যান্টেরিয়র 2/3, posterior 1/3. anterior 1/3 লাগে tensor fossa lata and posterior 1/3 লাগে হচ্ছে latissimus dorsi, and also provide করে এটা একটা ইনসারশন, সেটা হচ্ছে external oblique muscle। আর internal oblique muscle সেটার অরিজিন দিবে এই ইন্টারমিডিয়েট এরিয়া পুরাটা জুড়ে। আর দিস ইজ দ্য ইনার লিপ। ইনার লিপেও আমরা আবার এটাকে দুই ভাগে ভাগ করব। দিস ইজ দ্য anterior 2/3, দিস ইজ anterior posterior 1/3। anterior 2/3 লাগবে হচ্ছে ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস, আর দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র 1/3, এখানে লাগবে কোয়াড্রেটাস ল্যাম্বোরাম। সো দিস অল অ্যাবাউট দ্য ভেন্ট্রাল সেগমেন্ট অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডর্সাল সেগমেন্ট। ডর্সাল সেগমেন্টে আবার দুটা স্লোপ আছে, স্লোপ মানে ঢাল। সো এটা ঢালের মতো আমরা বুঝতেই পারতেছি। এই আউটার স্লোপে লাগবে হচ্ছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস মাসেল, আর এটা হচ্ছে ইনার স্লোপ। ইনার স্লোপে লাগবে হচ্ছে ইরেক্টর স্পাইনি মাসেল। তো ইলিয়াক ক্রেস্ট সম্পর্কে এইটুকুই ছিল। তারপরে আসতে হচ্ছে এর কিছু সারফেসের অ্যাটাচমেন্টগুলো দেখি। এটা হচ্ছে ইলিয়াক ফসা। ইলিয়াক ফসাতে লাগবে ইলিয়াকাস মাসেল, এই এইটুকু জুড়ে থাকবে ইলিয়াকাস মাসেল। দিস ইজ দ্য গ্লুটিয়াল সারফেস। গ্লুটিয়াল সারফেসকে আমরা গ্লুটিয়াল লাইন দ্বারা তিনটা অংশে ভাগ করব। দিস ইজ দ্য ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন, দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন, দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন। বিহাইন্ড দ্য পোস্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন এখানে লাগবে হচ্ছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস। বিটুইন দ্যাম এখানে লাগবে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস। মিডিয়াস মানে মাঝখানে, সো মাঝখানে লাগবে মিডিয়াস। আর নিচে লাগবে এটার গ্লুটিয়াস মিনিমাস। আর গ্লুটিয়াস মিনিমাসের নিচে ঠিক এই জায়গাটাতে লাগবে
রিফ্লেক্টেড হেড অফ দ্য রেক্টাস অ্যাবডোমিনিস। এটা মাস্ট জিজ্ঞেস করে যে রেক্টাস অ্যাবডোমিনিসের কোন হেডটা লাগে, এখানে লাগবে রিফ্লেক্টেড হেড। দেন আরেকটা সারফেস আছে এটার সারফেসটা হচ্ছে স্যাক্রোপেলভিক সারফেস। এটা স্যাক্রোপেলভিক সারফেস আমরা বলছি দুইটা পার্ট আছে, একটা স্যাক্রাল পার্ট, একটা হচ্ছে পেলভিক পার্ট। পেলভিক পার্টে লাগে হচ্ছে অবটুরেটর ইন্টারনাস অ্যান্ড পাইরিফর্মিস মাসেল, আর স্যাক্রাল পার্টে ইসচিয়াল টিউবারোসিটি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অরিকুলার সারফেস। এই ইসচিয়াল টিউবারোসিটিতে লাগবে অ্যান্টেরিয়রলি লাগবে হচ্ছে ইন্টারোশিয়াস স্যাক্রো ইলিয়াক লিগামেন্ট, পোস্টেরিয়রলি লাগবে ডর্সাল স্যাক্রো ইলিয়াক লিগামেন্ট অ্যান্ড সুপিরিয়রলি লাগবে ইলিও লাম্বার লিগামেন্ট। দিস ইজ দ্য অরিকুলার সারফেস। এখানেও লাগবে স্যাক্রো ইলিয়াক লিগামেন্ট, কারণ এই অরিকুলার সারফেসটা আমরা অ্যাবডোমেনে পড়ে আসছি একটা বোন স্যাক্রাম, সেই স্যাক্রামের অরিকুলার সারফেসের সাথে আর্টিকুলেট করবে এবং একটা জয়েন্ট ফর্ম করবে যেটার নাম হচ্ছে স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্ট। এই ছিল অ্যাটাচমেন্ট। এরপরে আছে কিছু জয়েন্ট সম্পর্কে আমরা জানব। দিস ইজ দ্য অ্যাসিটাবুলাম। এই অ্যাসিটাবুলামের এটা হচ্ছে আর্টিকুলার পার্ট আর এটা হচ্ছে নন আর্টিকুলার পার্ট। এটা আমরা যখন ইসচিয়াম পড়বো, পিউবিস পড়বো, তখন এটা আমরা ডিটেলসে এটার পার্টসগুলো সম্পর্কে জানবো। এখন জাস্ট জয়েন্ট সম্পর্কে জানবো যে এই অ্যাসিটাবুলামের আর্টিকুলার পার্টটা ইট উইল আর্টিকুলেটস উইথ দ্য হেড অফ দ্য ফিমার অ্যান্ড ফর্ম দ্য হিপ জয়েন্ট হুইচ ইজ এ বল অ্যান্ড সকেট ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। এই বল অ্যান্ড সকেট ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্টের মধ্যে যে হিপ জয়েন্টটা আছে, এই হিপ জয়েন্টের মধ্যে কী কী মুভমেন্ট হয়? হিপ জয়েন্টের মধ্যে ফ্লেকশন, এক্সটেনশন, মিডিয়াল রোটেশন, ল্যাটারাল রোটেশন, অ্যাডাকশন, অ্যাবডাকশন, অল মুভমেন্ট হয় এখানে। দেন নেক্সট জয়েন্ট হচ্ছে এই অরিকুলার সারফেসটা স্যাক্রামের সাথে স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্ট ফর্ম করে, জেনেছি। এটা হচ্ছে ভ্যারাইটি কি? এটা হচ্ছে প্লেন ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। এটা কী ধরনের মুভমেন্ট প্রোভাইড করে? এটা হচ্ছে গ্লাইডিং আর হচ্ছে স্লাইডিং মুভমেন্ট প্রোভাইড করে। দেন দিস ইজ দ্য পিউবিস। এই পিউবিসটা দিস ইজ দ্য পিউবিস। এই পিউবিসটা আর্টিকুলেট করবে উইথ এনাদার হিপবোনের আরেকটা হচ্ছে পিউবিসের সাথে অ্যান্ড ফর্ম করবে পিউবিক সিম্ফাইসিস। পিউবিক সিম্ফাইসিস কী ধরনের জয়েন্ট? সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। এখানে একটা কোয়েশ্চেন ভালো নাম্বার গেইন করার জন্য জিজ্ঞেস করতে পারে যে সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট বলতে কী বুঝাইছে? দ্যাট মিনস দ্য আর্টিকুলার সারফেস ইট উইল বি কভার্ড উইথ হাইলিন কার্টিলেজ অ্যান্ড দেয়ার উইল বি নো ফাইব্রোকার্টিলেজ। দ্যাট মিনস এটাই হচ্ছে সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্টের একটা ক্রাইটেরিয়া। তারপরে কিছু এই একটা বোনস সম্পর্কে জানার জন্য এগুলো বেসিক জিনিস, যে জয়েন্ট, অ্যাটাচমেন্ট, পার্টস, সারফেস, বর্ডার, এগুলো আইডেন্টিফাই করা। এরপরে কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে, যেমন আমার হাতে আছে লেফট সাইডের হিপবোন। এই হিপবোনের আইলিয়ামের কন্টেন্ট কী? এই হিপবোনের লেফট সাইডের জন্য কন্টেন্ট আলাদা, রাইট সাইডের জন্য কন্টেন্ট আলাদা। আমি আগে রাইট সাইডেরটা বলে নিই। রাইট সাইডের কন্টেন্টের মধ্যে আছে সিকাম অফ দ্য অ্যাপেন্ডিক্স, টার্মিনাল পার্ট অফ দ্য অ্যাসেন্ডিং কোলন, পার্ট অফ দ্য সিগময়েড কোলন। আর যেহেতু আমার হাতে লেফট সাইডের হিপবোন আছে, তো এই আইলিয়ামের কন্টেন্টের মানে আইলিয়াক ফসার যে কন্টেন্টটা আছে, সেই কন্টেন্টের মধ্যে আছে টার্মিনাল পার্ট অফ দ্য ডিসেন্ডিং কোলন অ্যান্ড পার্ট অফ দ্য সিগময়েড কোলন। দেন কিছু এক্সট্রা নাম্বার পাওয়ার জন্য আরও কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে। এই হিপবোনের মধ্যে টোটাল হিপবোনটার মধ্যে গেটওয়ে কয়টা আছে? গেটওয়ে আছে হচ্ছে দুইটা, একটা হচ্ছে ট্রু গেটওয়ে, একটা হচ্ছে ফলস গেটওয়ে। ট্রু গেটওয়ে হিসেবে কোনটা কাজ করে? ট্রু গেটওয়ে হিসেবে কাজ করে গ্রেটার সায়াটিক নচ, দেন অবটুরেটর ক্যানেল, এটার মধ্যে দিয়ে নার্ভ অ্যান্ড ভেসেল যাবে, অ্যান্ড ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট, এগুলো হচ্ছে ট্রু গেটওয়ে। ফলস গেটওয়ের মধ্যে আছে লেজার সায়াটিক নচ। দেন আমি এখানে একটা কথা বলছিলাম যে আমরা পরে বলবো যে গ্রেটার সায়াটিক নচ, লেজার সায়াটিক নচ, এখানে পাইরিফর্মিসের অ্যাটাচমেন্ট লাগে। তো কিছু স্ট্রাকচার পাইরিফর্মিসের উপর দিয়ে পাস করে, কিছু নিচ দিয়ে পাস করে, অ্যান্ড লেজার সায়াটিক নচের ক্ষেত্রেও কিছু স্ট্রাকচার এর মধ্যে দিয়ে পাস করে। এখন জেনে নিই সেই স্ট্রাকচারগুলো কী কী। সো পাইরিফর্মিসের অ্যাবভ দিয়ে যে স্ট্রাকচারগুলো পাস করে তার মধ্যে আছে সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ, সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল ভেসেল। আর নিচ দিয়ে পাস করে হচ্ছে ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ, ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল ভেসেল, অবটুরেটর নার্ভ, পুডেন্ডাল নার্ভ, পুডেন্ডাল ভেসেল, দেন পোস্টেরিয়র কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ দ্য থাই, দিস অল আর। অ্যান্ড লেজার সায়াটিক নচ দিয়ে পাস করে হচ্ছে পুডেন্ডাল নার্ভ, পুডেন্ডাল ভেসেল, টেন্ডন অফ দ্য অবটুরেটর ইন্টারনাস অ্যান্ড নার্ভ টু অবটুরেটর ইন্টারনাস। সো এই ছিল বেসিক কথাবার্তা। এখন আরেকটা কোয়েশ্চেন এখানে জিজ্ঞেস করতে পারে যে
একটা মেল হিপবোন আর ফিমেল হিপবোন কীভাবে আইডেন্টিফাই করব। আমার হাতে একটা হিপবোন আছে, এটা অবভিয়াসলি মেল হিপবোন। এখন আমি এটা বুঝলাম কী করে এটা মেল নাকি ফিমেলের। তো বোঝার জন্য মেল হিপবোনের ক্ষেত্রে ওয়েটটা থাকবে বেশি হ্যাভি, আর ফিমেলের ক্ষেত্রে থাকবে হচ্ছে লাইটার। দেন এই হিপবোনের ক্ষেত্রে, মেলের ক্ষেত্রে এই অ্যাসিটাবুলামটার ডায়ামিটারটা লার্জার থাকবে, ইট উইল বি মোর দ্যান 5 সেন্টিমিটার, বাট ইন কেস অফ ফিমেল ইট উইল বি লেস দ্যান 5 সেন্টিমিটার। দেন মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট যেটা হচ্ছে দিস অবটুরেটর ফোরামেন। এই অবটুরেটর ফোরামেনটা মেলের ক্ষেত্রে লার্জ হবে অ্যান্ড ওভাল শেপ হবে, আর ইন কেস অফ ফিমেল ইট উইল বি ট্রায়াঙ্গুলার শেপ। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা যেহেতু ওভাল শেপ, সো এটা অবভিয়াসলি মেল হিপবোন। দেন গ্রেটার সায়াটিক নচ, এটা হচ্ছে গ্রেটার সায়াটিক নচ গেল। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য আইলিয়াক ফসা, এটা হচ্ছে ডিপ থাকবে, আর ইন কেস অফ ফিমেল এটা হচ্ছে স্যালো থাকবে। সো এই পর্যন্তই ছিল আইলিয়াম সম্পর্কে কথাবার্তা। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট আইলিয়াম, অ্যান্ড নেক্সট ভিডিওতে ইসচিয়াম অ্যান্ড পিউভিস সম্পর্কে কথা বলবো।